මේ වීඩියෝ එකේදී මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ මගේ database management system වල section set එකේ 10 වෙනි set එක. මට හම්බෙලා තියෙන section එක මොන වගේ section එකක්ද කියලා අපි දැන් බලමු. Graphically Central College was the only active school in the area during the war season. There were only 15 students in the school. Also, there were only 5 teachers and one of them was the principal of the school. The principal decided to add all student details in a student's attendance marking system so he would be able to mark the attendance after the main morning assembly at once. Think you are a reputed database engineer and the principal requested to make a database file another developer is developing the system. The details have been given below. මෙතන අපිට කියන්නේ Graphically Central College එකේ principal තීරණය කරලා තියෙනවා එයාගේ ඉස්කෝලේ ස්ටුඩන්ට් ලගේ attendance mark කරන්න system එකක් හදන්න. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය software එකේ database එකේ details අපිට පල්ලෙහා දීලා තියෙනවා. මෙතනදී අපිට පහලින් පෙන්නලා තියෙනවා ඒ data ටික. ඉතින් අපිට බලමු අපිට හම්බෙලා තියෙන instructions මොනවද කියලා. Create a database name Graphically school and insert these data to tables graphically. මෙතන අපිට කියන්නේ database එක create කරන්න කියලා Graphically school කියලා. ඊට පස්සේ උඩට තියෙන data ටික ඒකට insert කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි මගේ section එක start කරමු. හරි ඒකට මම පාවිච්චි කරන MySQL Workbench tool එක අපි එකෙන් import එකක් කරන් ඊය diagram type එකෙන් අපි හදාගෙන යමු අපේ database එක. හරි එහෙනම් අපේ database එකේ name එක අපි දාගමු Graphically school. diagram මේ විදිහට මම මගේ table හතර අරගත්තා. අපි නම් පළවෙනි table එක create කරගමු student. පළවෙනි column name එක number. දෙවෙනි column name එක name. දෙවෙනි column name එක birthday. මෙතන number කියන column එක auto increment දෙන්න ඕන අපි. student table එකේ column විදිහට අපිට තියෙන්නේ මෙච්චරයි. හරි එහෙනම් අපේ student table එක create කරන් ඉවරයි. ඉතින් අපේ දෙවෙනි table එකට අපේ දෙවෙනි table එක විදිහට මම grade table එක ගන්නවා grade දෙවෙනි column name එක id දෙවෙනි column name එක grade ඒකේ id එක auto increment දෙනවා. හරි එහෙනම් අපේ තුන්වෙනි table එකට අපි ගන්නවා තුන්වෙනි table එක අපි village column name එක id primary key auto increment Unique village अंतिम table लेगा spot name में id in primary key auto increment id transport method මේ විදිහට තමයි මම මගේ table තුන create කරගත්තේ. හරි එහෙනම් අපි දැන් මේ table මේ relationship ටික හදාගමු. එතනදී අපිට හදාගන්න පුළුවන් පළවෙනි relationship එක විදිහට එක student කෙනෙක් එක grade එකකට student ලා ගොඩක් විදිහට one to many relationship එකක් අපිට මෙතන හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනදී එක village එකකට student ලා ගොඩක් විදිහට අනිත් පැත්තට එක student කෙනෙක් එක village එකකට එන විදිහට අපිට ඒකටත් අපිට one to many relationship එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට එක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෙතඩ් එක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මෙතඩ් එකට ස්ටුඩන්ට් ලා ගොඩක් එන විදිහට ස්ටුඩන්ට් ලාගේ පැත්තෙන් මිනි එන විදිහට හදලා ඒ රිලේෂන්ෂිප් එකත් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ database එකට data enter කරන මේක forward engineer කරගමු. හරි දැන් මම මේකට data insert කරගන්න අපි MySQL Workbench පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඒකට AD use කරනවා. හරි දැන් මම මේක ක්‍රියේට් කරගත්ත database එක තමයි Graphically school කියන database එක. අපි ඒකේ student table එක අරගන්නවා. අපි grade table එක අරගන්නවා. data insert කරන්න තියෙන්නේ අපිට graphical method එකේ. ඉතින් අපි data insert කරගමු එහෙනම්. හරි මේ විදිහට මම මගේ grade ටික insert කරගත්තා. අපි එහෙනම් යන් අපේ village table එකට. හරි village table එකෙත් අපි village ටික add කරගමු.
විදිහට මම මගේ paste එකත් දාගත්තා. ඉතින් අපේ transport method ටිකත් අපි හදාගමු. හරි මේ විදිහට මම මගේ transport table එකත් හදාගත්තා. එහෙනම් දැන් අපේ student table එක හදාගමු. මේ විදිහට තමයි මම මගේ student table එකට data insert කරගත්තේ. හරි එහෙනම් බලමු අපි ඊළඟ section එකේ මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. After you create the database, the principal wanted to secure database for bugs. He has given you some sceneries, read them carefully and write queries to get results. Select all students who study in grade 6. Use join query. හරි මෙතනදී අපිට කියන්නේ අපේ database එකේ තියෙන bugs check කරන්න principal ට ඕන වෙලා තියෙනවා. ඒකින්ද අපිට පළවෙනි instruction එක විදියට student ලගේ ඔක්කොගෙම high grade 6 වල ඉගෙන ගන්න student ලා ඔක්කොම අපිට බලා ගන්න join query එකක් ලියන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. එහෙනම් අපි අපේ join query එක type කරගමු. අපි නම් අපේ query execute කරන් බලමු. එහෙනම් අපි query execute කරන් බලමු. number 1 අපි අපේ දෙවෙනි section එකත් අපි complete කරා. අපි නම් අපේ තුන්වෙනි join query එකත් අපි හදාගන්න යමු. අපි අපේ දෙවෙනි section එකේ query එක අපි code කරගෙන execute කරගත්තා. මේ විදිහට අපිට පෙන්වන පදවි ඉඳගෙන students ලාගේ data ටික. හරි අපි බලමු පදවි ඉඳගෙන students ලා කවුද කියලා. අපිට මෙතනදී පෙන්වන්නේ 2005 අපිට දාගන්න පුළුවන්. අපේ දෙවෙනි section එක complete කරගත්තා. අපි එහෙනම් අපේ තුන්වෙනි section එකත් අපි complete කරගමු. ඒකෙදි අපිට කියලා තියෙන්නේ select names of the students who study at grade 9 and come from Hintale on food කියලා. අපි මෙතනදී කියන්නේ Hintale ඉඳන් grade 9 වල ඉගෙන ගන්න පයින් පාසලට පැමිණෙන සිසුන් අපි මෙතනදී එන්න ගන්න කියලා. අපි එහෙනම් අපේ ඒ join query එකත් අපි code කරගමු. transport ID එනකොට
delete ID and transport method බලමු අපි random accounting කියලා මේ විදිහට තමයි මම ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කම්ප්ලීට් කරගන්නේ.